बाब रफ़अल इमाम यदहु फ़िल इस्तिस्क़ा। आखिरी सबक ज़मूंगे शो 23 जून मान 2023 पाए के कम आखिरी बाब चो अगदाओ चे रफ़अन नास बाब रफ़अन नास अयदियहुम माल इमाम फ़िल इस्तिस्क़ा। इस्तिस्क़ा के हैअत इज्तिमाई सरा इज्तिमाई दुआ दा नूर मौक़े के शरीयत के हैअत इज्तिमाई सरा दुआ निश्ता। हैत इज्तिमाई दे दवाई चुटोल यो ज़ैलास पोर्त की और इमाम दुआ की और नूर पे आमीन वही और ब्यारोस चुटोल पमख बाने यो ज़ैलास रख की दवाई हैत इज्तिमाई दा हैत इज्तिमाई के सनतो पसी है और का फ़र्ज़ पसी और के जनाजे पसी और का नूर आम और डोड़े मोड़े पसी कम जम गलाकों की रवाज दे तब बिदात ज़ुमरा के राजी अलबत्ता कदाई चीज़ सड़े लाजिम न गणी हैअत इज्तिमाई नहीं लेकिन इमाम वर्ता तंबीह न और कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह चला स्पोर्ट तक और ब्या चे ख़त्म ही कि नबिया पमख बाने चे लपराची नबिया से ज़िक्र की दुआ की दगा हैत इज्तिमाई दे इत्तेफाक़ी तौर चालास पोर तकल चालास पोर तक नकड़ल सोग बे दुआ लड़ल चा दुआ उकड़ा खुलासी नदी पोर तकड़ी तो दी सीज़नों के शरान देता ब्या बिदात नशी वेले न सब अला मसला चे हर सड़े मसला गई इब्न तैमिया रहमहुल्लाह मज़हब मुंग मख के वेले अहकाम दुआ के मालिक ले मुफसल चिरागा ज़माने के वह हैत इज्तिमाई उचर तक आगे तबेदत वेले हनाबिला टोल दुआ बाल फ़र्ज़ तबेदत हुई हैत इज्तिमाई तो नहीं दुआ बाल फ़र्ज़ तबेदत हुई और उसको देवबंदियान हम रवान दे टोल देवबंदियान दे आमलन प्रे है आमलन प्रे होदल नुकसान न दे खुदे त बिदात वयल डाडे ग्रान कर दे ज़का चे पदे के कौली अहादीस तरह कला कौली हदीस मौजूद दे ज़्यादा न ज़्यादा खबर है वही चे दे तरीक़े से दुआ साबित न मुझे पे इल्तिज़ाम न कहे फ़र्ज़ वाजिब वर्तन है न ब्या खुदे के समसरा निश्तर है दा गैर मोहताज सुन दी तफसील अहकाम दुआ के मुग लिख रहे दिन दाम मालूम अशवा चे दास ज़युना चे पाए के खलक दुआगा निकी और हैत इज्तिमाई सर गई लगदा ताज़ियत पर मौका दुआगा नहीं दी या आम अरफात के पाकिस्तानियान कई दा चल चौकस दुआ गई योज़े के नूर पे अमीन हुई खुदा बिदात हो उम्र के राजी दादवाड़ा हदीसुना या बाब यो दे मसला यो दा ख्वाल तो सिर्फ दावा चे बाब रफ़अन नास अयदियहुम माल इमाम फ़िल इस्तिस्क़ा हाल तक द खल्क़ लास पोर तकुल खुदलू दल तो वही बाब रफ़अल इमाम यदहु फ़िल इस्तिस्क़ा और दे यदहु फ़िल इस्तिस्क़ा ना मतलब दे के मुबालगा दे कोलिश इस्तिस्क़ा के लास पोर तक गई न पोर तक कौलो के मुबालगा कौलिशी आगे द पर इमाम बुखारी दा बाबी खैर अच्छा हो मसला मालूम है मोहम्मद बिन बशार वही हद्दसना यहया वब्न अबी आदि मोहम्मद बिन बशार द सोबान के वफ़ात थे आगा वही मुक्त यहया बिन सईद बिन फ़र्रुख अल-क़त्तान यहया बिन सईद अल-क़त्तान जोर वही द उस्ताद मोहम्मद बिन बशार तो बुंदार वही बुंदार और बंदर द फ़ारसे के गालिबन आगा चाहता हुई चे आगा सर योशे डेर जाती दे चूँकि कसीरुल हदीस हो पदे वजह तो बुंदार हो बुंदार दा बंदर पिशु वाला न है दा आगा बंदर न देखम तो जमुंगा किरदा वायु शादोगे बल्कि दा बंदर दारा कसरत पमाने इस्तेमाली की आगा चाहते हुई चाह ताजरी कसरत सरमारी वर्ता ना तो बुंदार हो बंदर हो बुंदार
او بندر. دلته کې چونکې دا حدیث ډیرو کثیر الحدیث ہو نو دیو جبانه دا د لقب جوړ شوی دی. د القاب المحدثین باندې کتابونه شته دی. یحیی بن سعید بن فروخ القطان کاٹن کار بیگو بس چرته مشرانو. و ابن ابی عدی ابن ابی عدی محمد بن ابراہیم د 194 کې وفات. دا دواړه د استادان دي د محمد بن بشار دا حدیث د دواړو نو اوریدل دی. هغه نقل کی د سعید بن ابي عروبه، هغه نقل کی د قتاده نه، او قتاده نقل کی د انس بن مالک نه. قتاده بن دعامه مدلس راوی دی. نو قاعده مخکې مونږ ویلې ده چې صحیحینو کې د مدلس کم روایت وي ناغا مردود نہیں بلکہ مقبولی، مردود نہیں مقبولی. دا د صحیحین کمال لے او دا تقریباً ټول مصطلح الحدیث والی کے لیے چې معنعن روایت د مدلس د صحیحین نه بهر دا مقبول نہیں، دا مردودی. البته صحیحینو کې چې راشي نو بیا هغه مقبولی او د هغې وجه دا ده چې د هغې نور طرق هغې سره وي او د هغې د وجې هغه عنعنا مضر نه وي، عنعنا مضر نه وي. دلته کې دا عن قتاده عن انس بن مالک دا مخکنی حدیث هم دغه شان دی. رستم حدیث دی باب کې شته دی، ګڼه حدیث ته دی. نو که قتاده دلته کې عن ووایي نقصان نه کوي. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه الا في الاستسقاء. تو دې لفظي معنی چې وکړه نه په دې یو اعتراض راځي. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کانا لا يرفع يديه في شيء من دعائه چنبه پورته کول خپل لاسونه په هیڅ دعا کې، یعنی سو دعا کې وی لاس نه پورته کول الا فی الاستسقاء مگر په استسقاء کې. دا واقعي مشکل حدیث دی چې آیا په هیڅ دعا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس نه پورته کړي کنا دې جملې مطلب جدا دی. امام نووی ته دا حدیث پیش نظر ہو نو دې باندې کلام کړی دی 430 صفحه کې. دی وی چې هذا الحديث يوهم ظاهره انه لم يرفع صلی اللہ علیہ وسلم الا فی الاستسقاء. تو دے حدیث د ظاہر نا دا وہم راضی دا سوال پیدا کی چگن دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے استسقاء بغیر پر نور زینوں کے لاس نہیں پورته کړي. ولیس الامر کذالک، خبر دا سے نہ دا بل قد ثبت رفع یدیه فی الدعاء فی مواطن غیر الاستسقاء، بلکہ د استسقاء نے علاوہ په نور شی زینو کې په ډېر شی زینو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعا کې لاس پورته کول ثابت دي. وهي اکثر من ان تحصر، هغه روایات دومره ډېر دي چې را بندول نشي، سړی دا نشي ویلی چې بس دا دي. وقد جمعت منها نحو من 30 حدیثا من الصحیحین. دا اوس خلک هر څه ته بدعت وایي که نه، دا بدعت نه دی. دا اصل کې بعض اعمال چې کوم اجمالی اعمالی هغه په التزام باندې بدعت شي. پکار راځي چې تاسو د بدعت د پوهې دپاره د امام شاطبي اعتصام ولولئ. کله یو شی بدعت نه وي د خلکو د لوازمو د وجې نه هغه بدعت جوړ شي، نو هغه التزامات پکې مه کوه، نور خو څه مسله نشته په دې کې. دیوی امام نووی چې ما داسې حدیثونه جمع کړي د صحیحینو نه 30 حدیث ما جمع کړي. نو دا مطلق دومره تیزی سره دا کوم چې ہوئی چې دعا بعد الفرض بدعت دی، دا بالکل غلطه خبره. دعا بعد الفرض بدعت نه دی. دا ویل پکار دی چې دعا بعد الفرض په دې حیات اجتماعي سره چې انسان ورته اول کلمات وایي، بیا چې کوم دی ټول خلک دعا شروع کی، امام دعاګانې کوي، مقتدیان ورپسې آمین آمین کوي. نو دا چې هر څوک کوي نه بدعت وایي، دا د حق پرست ټول کوي. ختمونو دوران کې وګوره ټول که هر څوک یې که نه که ښکري او که لګوي ټول دا چل به کوي.
بیا باغې له خپې اوبو ته کوي تاویل ولګوي خو ښکاره ووایه صفا وایه چې بدعت کوم ګناه مې وکړه بس ښه خبره دا وي چې انسان ګناه ته ګناه ووایي تاویلات ولا نه کوي غلطي رانه وشوه نو دې کې هغه ګناه کې بیا خفت راشي کمې راشي او چې سړی غلطي هم کوي او بیا هغې له تاویل هم کوي او صحیح هم ورته وایي نو دا خو هغه چوری وي او سینه زوري وي نو دا کوي ټول دعا بعد الفرض ته بدعت وایي او اجتماعاتو کې دعاګانې کوي دغه شان د هر چا دعا وګوره دا تبلیغي حضرات چې کوم دی فرض و پسې د دعا پرېښې د مراکزو کې فرض و پسې دعا نه کوي ښه کوي چې نه کوي خدا هم غلطي ده چې بلکل وړو کوي نه پکار رایي چې څه کسان هناسې کوي دی که نه او پای حدیث به څوک عمل کوي چې افضل الدعا کومه وه او هغه دعا کومه ده چې ډېره قبلېږي ای الدعا اسمع و افضل دا خو د ابن تیمیه رحمه الله قول دی بیا چې دبر الصلوات المکتوبات هغه قبل السلام وایي امت کې دا بل چاره نشته نور امت چې کوم دی دا بعد السلام ته متعلق کوي قبل السلام صرف د ابن تیمیه او د هغه د شاګرد د ابن قیم رائے ده د نور چا رائے نه ده لہذا دا داسې اتفاقی طور دې ته بدعت ویل دا ډېر غیر مناسب خبره ده دانشمندي نه ده عملا یې نه کوې مه کوه خو بدعت ورته مه وایه دا دعا بعد الفرض نه کوي اگر چې هلته کې ګڼ ترغیبي احادیث ته لیکن چې کله اجتماع ختم شي نو هغې کې خو آخري ورځ د دعا وي که نه او مشوره یې په دې باندې چې نه دعا ورځ ده نو هغه لګیا یې دعاګانې کوي او په ګنټو لګیا یې کم چې بدعات یې ناټول کوي او کم چې بدعات نه نه خلک اړی راړي دا فتن زمانه ده د دې نه بیداری پکار ده فرض و پسې دعا که تاسو کوئ بالفرض ته امام هم کوي نو کله یې کوه کله یې پرېږده خلکو ته د لاس پورته کولو دپاره صدا مه وایه چې الحمدلله او دا مه کوه چې لاس پورته کوي نو بیا ورپسې وصلی الله علی النبي الکریم ووایه هر سړی خپل زمین ته پرېږده که څوک پورته کوي که نه پورته کوي خو دا پته له هغې لګي چې کله خلک ځي او امام یو ته پر اشنا ګوري که نه نو معلومیږي دا چې دی د التزام قایل دی خو دا نه دي پکار التزام پې مه کوئ ما مخکې دا بحث کړو د پښتو کې یو کتاب لیکلو د هغې نوم و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم منځ کتاب پسې زه ګرځم اوس خو ما ته میلاو نه شو مولانا عبدالعزیز نورستاني صاحب لیکلی د پیغمبر منځ او د هغې تصحیح چې کوم دی د متن او د احادیثو هغه نجم الله صاحب کړی دا مولانا نجم الله صاحب مردان پای کې واضح لیکلی دي دا د احادیثو کتاب ده ښه کاړه ساله حدیث دي دواړه چې فرض و پسې دعا ثابت ده حدیث ثابت دي البته کیفیت به له ځان نه جوړ خبره دغه دا صاحبان راغلي دي بس دعا بعد الفرض ته بدعت وایي او زیاته یې کوي دعا بعد الفرض بدعت نه دی دعا بعد الفرض کې یو کیفیت جوړول بیا په هغې ټینګېدل هغې ته دعوت ورکول یا هغې ته سنت ویل دا مسله ده نو دا ستا په خپله لګې ده اوس که ته یې بالفرض کې او دغه شان ته یې نه ګڼې نو بس ټیک ده او که نه ته یې ګڼې دغه شان نه بیا دا بدعت کې راځي امام نووي چې لیس الامر کذلک بل قد ثبت رفع یدیه فی الدعاء فی مواطن غیر الاستسقاء استسقاء نه بغیر هم ډېر شی مواتنو کې بیا وایي چې اکثر من ان تحصر وقد جماعت منها نحو من 30 حدیثا من الصحیحین صحیحینو نه کې 13 حدیث ماته معلوم دي یا په دواړو کې دي یا په یو کې دي وذکرت فی اواخر باب صفت الصلاة من شرح المهذب دا به کې اوس ریسرچرز چې که نه د هغې ته نقطې ملاوېږي شرح المهذب کې صفت الصلاة په آخر کې یو ما لیکلي ده جمع کړي وي نو څوک چې ښه ریسرچر یې نه یې د لاندې وځي شرح المهذب عام ملاوېږي پی ډي ایف کې هم شته دی کتابي شکل کې هم شته دی شامله کې هم شته دی ا دې معلوم کي او پای کې دغه حدیث وګوري
چې آیا واقعي د خو دعوه کړې ده چې یو صحیحینو کې دي یا یو کې دی په یوه نښه مستقل آرټیکل لیکلی شي. ويتأول هذا الحديث على أنه لم يرفع الرفع البليغ بحيث يرى بياض ابته. دا کوم حدیث د امام بخاری ته وایي چې لا يرفع يديه في شيء من دعائه الا في الاستسقاء، د دې نه رفع بلیغ مراد ده، یعنې ډېر پورته کول، تاسې پورته کول چې د ترخونو سپینوالی ښکاره شي. دا تعویل ضروري په دی دی د خلک هسې تعارض یا تعارض نه دی، دا پوهېږي نه په حدیث نه پوهېږي. د دې حدیث دا مطلب نه چې په استسقا نه بغیر به نه پورته کول، مطلب دا دی چې رفع بلیغ به نه کوله. دعا کې به لاس پورته کول لیکن رفع کې به مبالغه نه کوله غیر الاستسقا، استسقا کې به مبالغه کوله. الا فی الاستسقاء او ان المراد لم اره رفعه، یا خو صحیح تعویل خو دغه تطبیق دغه دی. یا دا سیدنا انس روایت ته کنه، انس بن مالک دا فرمائی چې لم اره رفعه، نلیدل عدم روایت دلیل خدا دی نه چا د کړی نه. یعنی سیدنا انس فرمائی چې ما نه دی لیدلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د استسقا نه علاوه په نورو ځایونو کې لاس پورته کړي. نو امام نووي وایي چې دا مطلب شو چې لم اره رفع وقد رآه غیره رفع. دا هغه مثال چې کنه که سیده عایشه فرمایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم په ولاړه باندې په پیشاب کولو نه لیدلی. نو ټیک ده د خپل علم مطابق خبره کوي نه لیدلی. لیکن بل صحابی دا فرمائی سیدنا انس چې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولید، د یو قوم ډیران ته راغی، هلته کې زه شاته ودرولم، دیوال ته مخ کو او په ولاړې پیشاب وکړل. خو د هغې به عذر څه وجې به هر څه شي، خو بار کې هر یو سړی د خپل علم مطابق د خپل لیدلو مطابق خبره کوي، دی تعارض نه وایي. اوس خو دا فتنه ډېره شوې ده انکار حدیث. پونی او مرګري ما ته حدیث را لېږلی چې صحیح بخاری کې دا حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سیده عایشه روایت دی چې کله زه سملم نو زما تنام عیني، زما سترګې ودی او زما چې کوم دی زړه نه وده کېږي. نو بیا لیکي چې یو تعارض را دي، تعارض دا چې که داسې وي نو بیا دا لمونځ ته ولې قضا کېږي؟ هغه لمونځ قضا شوی و که نه، دا ټول عمر نه وي داسې که دا شان تعارض خو په قرآن کې هم درته وښیو مونږ د قیامت د ورځو حالات چې ښیي. نو قرآن یو ځای کې څومره وایي، بل ځای کې څومره وایي، بل ځای کې څومره وایي. نو داسې تعارض دی، هر څه تعارض نه وي. دی خو مطلب دا دی چې احوال د یا د خلکو مختلف دي یا د قیامت حالات مختلف دي. یو ځای کې یو شان لګي، بل ځای کې بل شان لګي. دا د خلکو د پوهې مطابق ویل. د رسول الله صلی الله علیه وسلم حالات چې کوم دي هغه مختلف دي. دا اکثر او بیشتر دغه دي. کله کله داسې شوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وده شوی هم دی او د هغې باوجود سره دی چې سترګې ودرېږله نه دی وده، لیکن اودس یې کړی دی، پاڅېدلی دی. ولې یې کړی دی؟ هغه د خپل ځان په خپله معلوم دی که چې زه ویښ وم لیکن زما اودس مات شوی دی. دا چې د سړي په ذهن کې ګن نه وي د حدیث په خلاف کې، نو بیا تعارض معارض نه ښکاري. او چې کله ګند راشي نو بیا خو هر شی ورته ښکاري. سهار مې یو ویډیو د چا اورېدو، نو هغه وایي دا حدیث د کوثر چې کوم دی دا موضوع دی، ځکه چې الله خپل اختیار د نعمت د تقسیمولو چاله نه ورکوي. هغه ته ما ولیکل چې شاباش پوه شاباش شاباش د ډېرو څیزونو نه به ته انکار کوې. اوس فیقدم المثبتون فی مواضع کثیرة وهم جماعت علی واحد ولا بد من تعویله لما ذکرناه. کم احادیثو کې چې د اثبات ذکر د نا مخکې کولی شي، نو دا حدیث سے کم راځي چې لا یرفع یدیه فی شیء من دعائه الا فی الاستسقاء. دې کې رفع الیدین کې مبالغه مراد، دومره لاس پورته کول
چې سر ښکته شي او لاس په پورته شي او د ترخونو سپینواله ښکاره شي. دغه مبالغه به رسول الله صلی الله علیه وسلم په نورو دعاګانو کې نه کوله. وانه يرفع حتى يرى بياض ابطه، او رسول الله صلی الله علیه وسلم با لاس پورته کول تر دې چې د هغې د ترخونو سپینوالی وخت ښکاره شو. حدیث کې د هغې جهالت هم رد دی. کوم چې عامې کیسې کوي تاسو کې چې د معراج کیسې اورېدلي که نه، یا د شق القمر کیسې هم اورېدلي ممبرونو باندې د خلکو نه. نو هغې به کله کله سوال کوي د عوامو نه چې دا سپوږمۍ کې دا توروالی څه کوي. نو بیا وایي چې کله معجزه د شق القمر شوه نو سپوږمۍ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو ترخ کې نه وته او په بل ترخ کې ووته لاړه. دا توروالی غوندې هغه د ترخ په شان توروالی ښکاري که نه، نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترخ هغه سایه ده. دې ته ګپونه وایي. لکه صحیح حدیث کې خدا راځي چې سپوږمۍ دوه ټوکړې شو، یوه دومره مکې طرف ته نږدې راله چې د حرا دننه حصه چې کوم ده هغه مکه کې کعبه کې خلکو ولیدل. دا خو نشته په حدیث کې چې هغه ترخ کې نه وته او بل ترخ کې ووته، په بل لستوڼي ووته. دا سپوږمۍ همدا امره شی دی، دا امره شی نه دی که نه، خو د ځمکې نه غټه ده. نو ټیک ده معجزې نه خو موږ انکار نه کوو، لیکن عقلاً خدا ډېره بعید ده چې یو شی ثابت نه نو موږ پرې تپوس کوو که نه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لستوڼه دومره وګوده چې پای کې سپوږمۍ راتلی شو. دا دروغ مشهور شي، دروغ دې تقلید کوي ځکه چې دا دروغ ډېر سر ته ختلي، دومره سر ته ختلي چې حق خبره چې کوم ده یې پټه کړې ده. الا فی الاستسقاء وانه يرفع حتى يرى بياض ابطه. باب ما يقال اذا امطرت. دا مطرا او امطرا اهل لغت خو دې کې فرق کوي. امطرت چې راشي امطرت مطر السوء، نو دا د عذاب باران ته وایي. چې کله مطر راشي امام بخاری دواړه یو شان استعمالوي. بس ما يقال اذا امطرت، کله چې باران شروع شي نو څه به وایي کوي وسو. حدثنا محمد هو ابن مقاتل ابو الحسن المروزي قال اخبرنا عبد الله بن مبارك مراد قال اخبرنا عبيد الله بن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا راى المطر قال صيبا نافعا. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بکله باران ولیدو نو فرمایل صیبا نافعا. صیبا نافعا صیبا منصوب دی بفعل مقدر اجعله صیبا نافعا، اجعله صیبا نافعا. رستو دا عبداللہ ابن عباس قول دا نقل کړی دا غلطه چې کصیبن المطر وقال غیره صاب و اصاب یسوب، یعنی صیب کم چې قرآن مجید کے ذکر دے او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق. صیب دے اصل کې هغه باران چې کې شر غالبی او خیر پکې کمی. نه امام بخاری دا هغې دپاره اذا امطرت ویل، یعنی قرآن کې چې کوم صیب راغلی دی نو امام بخاری د هغې دپاره امطرت لفظ استعمالي. او بیا د صیب دپاره اصاب و اصاب، صاب یصوب یا اصاب یصوب. رسول الله صلی الله علیه وسلم کان اذا رأى المطر، کله چې به باران ولید قال صیبا نافعا، نو به فرمایل صیبا نافعا اللهم اجعله صیبا نافعا، یا الله دا نافع باران کې اجعله صیبا نافعا. دا حدیث خودلته کې امام بخاری نقل کړی دی، لیکن اجمال نے پدے کہ سنن نبی داود کے حدیث نمبر 5099 کې د دې لږ غوندې د دې لږ جدا الفاظو کې حدیث ته او غلط ډیر زیات واضح دی.
ابن حجر اسقلانی رحمه الله غي بارک لیکلی چې دین یو اوضح مثال چې کوم دی د سید عائشه د حدیث دی او دا غي الفاظ داری چې کان اذا را ناشئا فی افق السماء ترک العمل. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وکلا په اسمان کې وریز راتلون کې ولیدا نو کار به پرې هوت. فین کشفا حمد الله که بالفرض دا بلل الله وریز بلاړه باران شوم به الله حمد بیان. فین امطرت قال اللهم صیبا نافعا او که بالفرض باران بشورو شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اللهم صیبا نافعا یا الله دا نافع باران کی. نو ورکه دې کې اوس مشکل نشته ده باو ما یقال اذا امطرت. بیا وروسته د خپل طرق لیکلي کتاب القاسم بن یحیی عن عبید الله ورواه الاوزاعی واقیل النافع. دا طرق دي د حدیث چې دا سره یو ځای کې ټول نو دا حدیث په ځای د یو به بیا څو شي دا تقریبا 4 حدیث شي 15 د طرقو کثرت سره بیا روایت ډیریږي. بل باب دے باب من تمطر فی المطر حتی یتحادر علی لحیتی. باران وریږي نو پای کې کسړې ځان لونګي نو دا وخی مناسب وي. امام بخاری دې پاتې کې استدلال کوي نو دا حدیث نه کوي چې مخکې تاسو ویل دي چې باندې چی راغې او ماغه باندې چی دی یا بل باندې چی دی راغله دوه ځله ده دوه باندې چاند دی یا یو ده خو یو چې راغې نه هغه دا ویل چې یا رسول الله زمونږه مواشي او زمونږه اموال تباه شو. هغه دعا شروع کړه باران شروع شو تر دې پورې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګیره مبارک لوند شو هغه وخت لوند شو. امام بخاری دې استدلال دا کوي چې یو سړی په باران کې وګرځي نو ناکاره کار نه دی. استدلال پس ده استدلال دغه شان ترې چې قبل فرض دا بچ کول ضروری وزان نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بزان بچ کړي. په نور احادیثو کې راځي چې دا حدیث الاحد دی. حدیث الاحد نخله دا مراد اخلي چې دا الله د خوانن زر راغلی دی. تاسو کې تکوینی طور خبره ده. سيزونه دوه قسمه یو تشریعي وي یو تکوینی. نو کم تکوینی سيزونه چې پای کې یو باران هم دی کنه نو باران چې راوریږي دا تکوین تازه ده. دا خامخا صفات د مو ده دا تکوین تازه ده یعنی الله رب العزت تازه تکوین ده تازه حکم ده تکوینی. دیو جنا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غواړي چې دا الله دا تازه حکم ما ته هم شامل شي. بیا مطر داسې اوسیز ده چې دا د ځمکې دپاره ډېر مفید دی. د ځمکې تاندواله په دې باندې نو دې مطلب دا چې دا یو تفاعل دی په دې کې چې څنګه دې باندې ځمکه تاندېږي نو دارنګې چې الله مام تاندېږي. نو سړی به زمانې ته هم ګوري که نه وخت هم ګوري. دا نه چې تا اگر مچې څکلي او باران شروع شي بار روځي چې په سنتو عمل کوم په سنتو عمل کې نه بس برناټ شاه نه چا تپوس کړی که نه برناټ شاه چې ته ډېر بهترین ژوند تېری دا ولې نه هغه ورته دماغ همیشه یخ ساتم او خپې همیشه ګرمې ساتم. نو بادشاہ حکم وکړه چې خپې ګرمې ساتي او دماغ یخ ساتي. او نو خلکو خپې چې کوم دی ګرمې کړې او دماغ یې چې کوم دی سر باندې اورې کېښودې نو ښکاره چې لیونی شي سړی. هغه نه تپوس وکړه برناټ شاه نه چې دا داسې چل وکړم دا یې څه ویلي نه هغه یې تپوس به یې ما نه کړی تشریح به تپوسلی وکړه. د لویو خلکو د حکیمانو په خبرو څوک نه پوهېږي فلسفیانو په خبرو څوک پوهېږي. هغه یې څه مطلب دی هغه یې مطلب دا دی چې زه خپې ګرمې ساتم یعنې پیاده ډېر ګرځم. پیاده چې انسان ډېر ګرځي نو کار یې سمي دا و چې کله پیاده ګرځېدل بس شي نو بس هر څه روان شي. او سر یخ ساتل دا مطلب چې دماغ یخ ساتم غصه یا د هغې حالات نه پیدا کوم. زما مطلب یو دی خلکو دی بل مطلب اغوستی. یو سړی چې هغه په دې سنت عمل کړي دا خو سنت یعنې سنن هدا خو نه دي که نه
دا ضروري خو نه سنن خدا هغې ته وایي چې هغه عبادت وي نیغ په نیغ د دې سنت تعلق خو هغه دی چې هغه عادیه دي سنن عادیه دي نو که چا وکړه ټیک خبره ده خو سنت دی وګڼئ لکه څنګه چې پټکې په سرول سنت دي ټوپۍ په سرول سنت دي لنګ اچول سنت دي نو دارنګې یې دا وکړي او د سنت په طور دې وکړي الله به ورله اجر ورکړي خدا خو مطلب نه دی ته بس پرهیز مریض نه کوي په دې سنتو باندې سړی داسې وخت کې عمل کولی شي چې وجود ګرم نه وي که بالفرض دغه شانتې وی چې دا جایز نه وی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا استدلال امام حافظ ابن حجر کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم به دالته نه وتی وی باران چې وري نو په کار دا وی چې هغه وتلی وی لیکن هغه وځي نه د نه وتلو نه او د هغې د ګیرې مبارک د لوندېدو نه امام بخاری رحم الله دا استدلال کوي چې من تمطر فی المطر یو سړی چې ځان په باران کې لون کي حتی یتحاذر علی لحیته تر دې چې د هغه د ګیرې نه وبهیږي د ګیرې پته مو لګي چې ګیره څه شی شته که نه پوټې پوټې نه د ګیره وایي عجیبه تعارف یې کړی د ګیرې چې یو 50-60 گز کې معلومیږي چې دا ګیره ده سړی دی او که ګیره نه وي پته لګي د سړي پته په 50-60 گز کې ډېر لرې نه لګي دا هماغه محمد دی رقم چې وختي ذکر شو عبدالله هماغه دی عبدالله مبارک اوزاعي هماغه دی موږ ته اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحه انصاري ویلو چې حدثني انس بن مالک امام انس چې کوم دی سیدنا انس موږ ته حدیث بیان کړو اصابت الناس سنتن سنا عربی کې عام استعمال لري د قحط په کال راځي د قحط کال ته سنه وایي یو خو زمونږ استعمال هغه په دې معنی نه دی علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم قات سالی شروع شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې فبینا رسول الله صلی الله علیه وسلم یخطب علی المنبر معلومیږي دا چې دا منبر جوړ کړی شوی دا یې زمانې یو خبر ده پخوا خو منبر نه و که نه مخکې ویلی تفصیل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د کجورې یو تنې سره ولاړو او بیا چې کله د منبر تجویز شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر باندې کېناستو نو هغې ستنې چې کوم دی د غم نه جړا وکړه استوانه حنانه کن مورم ډېره حنانه وي بچی پسې ډېره زیاته خفه دا د منبر جوړول نه وروستو خبره ده قام عربي پاسې ده وی ویل یا رسول الله هلک المال وجاع العیال مال تباه شو عیال چې کوم دی وږی دی فدع الله لنا ان یسقینا دعا وکړه موږ دپاره چې موږ باندې باران وکړي نو توسل بدعاء الصالحین ژوندی دی ثابت شته توسل کتاب کم دی اردو کې تنصیب رفاعی ډېر د کار کتاب دی اکثر ملګرو سره وایي وروستو چې چا څه لیکلي دي که عجمي او که عربي ټول دغه کتاب نه ماخوذ دی تنصیب رفاعی کتاب البانی رحم الله هم د هغې نه اخذ کړی او دې علاقو کې چې چا څه لیکل کړي دي په دې مسله ټول د نصیب رفاعی د کتاب نه ماخوذ دی فدع الله لنا یسقینا قال فرافع رسول الله صلی الله علیه وسلم یدیه اوس خلک دا وایي چې چونکې حیات النبی دی لہذا مونږ هغه ته ویلی شو اوس خو زمونږ مسله ختمه شوه مونږ خو تر اوسه خیال نه و چې د حیات هسې قایل دي هغه اواز ویډیو راغلی دی که نه پای کې ویلي چې د دارالعلوم حقانیه ساتنه رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي هڅه وکړي دارې نه راځي او مونږ د حیات النبی قایل یو پته ولګي دا حیات النبی دی دا بل څه شی دی د هغې حیات خو برزخي دی او دا بل څه شی دی دا زمونږ مشرانو او موږ ته ویل خو زمونږ په دې دا بدګماني نه وه اوس هغه بلکل یقین کې ثابته شو چې دی هغه شان قایل دي څنګه چې نور صاحبان قایل دي تقریر شته ما سره ما یې خیر ځان سره
رسول الله صلی الله علیه وسلم حیات برزخی سره ژوند دی. ایو لوی سړی دی ډاکټر خالد محمود صاحب، الله دا غلطه معاف کړي، هغه کتاب لیکلی دی او په کتاب کې د ابن عباس فتوه لیکلې ده. په فتوه کې لیکلي چې هغه وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قبر کې حیات شته، په دې باندې هغه مقام حیات کې دغه فتوی لیکلي، د هغې عکس یې ورکړی. نه چې تا سره کتاب د ابن باز کتاب در سره یې که نه، نه هغې کې چې کوم مفید د ده مفید مطلب دی تر هغې یې کړی دی، هغې نه وروسته یې بیا کټ کړی دی. هغه دا وایي چې الا ان حیاته حیات برزخیه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم حیات چې کوم دی حیات برزخی دی، لد دنیویه نایت درکړی دی. دا دوکې نه دی پکار. حیات چې کله سړی وفات شو، که هغه نبی دی او که غیر نبی دی، حیات حاصل دی او په هغې زموږ ایمان دی. او قرآن مجید د شهیدانو حیات ذکر کړي نو فرمایي ولکن لا تشعرون، تا د هغې په حیات نه پوهېږي، په دې زموږ ایمان دی، لیکن په هغې حیات باندې پوهېدل ممکن نه دی. موږ د مشر شیخ خبره کو ډېره هغه به وایي چې دوی وایي چې یاره دا حیات دنیوي دی، نو قرآن خو وایي تاسو پرې نه پوهېږئ، دوی وایي چې نه زه پرې پوهېږم دنیوي دی. مطلب دا دی چې دی پوهې دی او الله وایي تاسو پرې نه پوهېږئ، نو دا خبره غلطه ده، دروغ وایي. قرآن خو واضح ویلي لکن لا تشعرون، ستاسو شعور نشته دی په حیات باندې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا روح المانی کی واضح لکھری دی وتساوی حالت حیاته و مماته، برابر والے چې دغه په جون کې څنګه او پس د مرګ ماغه شان دی، په دې څه دلیل نشته. پس د مرګ چې کوم حالات دي دغه ناقه د جون په شان حالات دغه نه دي. که یو سړی د مساوات قایلی په دې شرعي دلیل نشته. البته دا اکابر اقوال دی او دا اکابرو په اقوالو باندې عقیده نه ثابتېږي. عقیدې دپاره د قطعي نص ضرورتي او د احنافو په نسبت باندې حدیث متواتر او مشهور. عام حدیث یعنی حدیث خبر واحد باندې احناف عقیده نه ثابتېږي. عجیبه دا چې احناف دعوه کوي حنفیت او خبر واحد پرې دا چې په کیسې باندې به تا ته ثابتوي عقیده. دا د اصول مخالفت دی. اصولو کې زه خو بار بار وایم چې تاسو اصول فقه صحیح وچلوئ، که تاسو غلطه عقیده ثابته کړه بیا وګورو بالکل به نه ثابتېږي او نه ورته بدعت ثابت شي. اصول فقه چې کوم تاسو وایئ هغه صحیح وچلوئ، صحیح لاګو کړئ. لکه کې تاسو وایئ چې دلایل د شریعت څلور دي، کتاب الله دی، سنت د رسول الله دی، اجماع د صحابه کرامو دی، او قیاس د مجتهد دی. کم قیاس؟ چال مستنبط من هذه الاصول الثلاثه. که محض قیاسی آیا دلیل دی؟ نه. خبره ختمه. هغه اصولو چلوئ تاسو، نه به بدعت پاتېږي او نه به شرکي عقیده پاتېږي. دا خو لانجه ده چا پې زوتی. او دا یو سړي پکې لیکلی دي ویلی دي چې دا اصول چې کوم دی دا اصول د مجتهدینو دپاره لیکلي. مجتهد دپاره دا څلور اصول دي چې قرآن سنت او فلان فلان. هلکه تا پکې بیا قیاس المجتهد یې ولې دی؟ یو خو هغه ته دې قایل چې مجتهد نه پیدا کېږي. د قاضي ابو یوسف او د امام محمد او ظفر نه وروستو څوک مجتهد نه دی پیدا شوی، نو بیا نور مجتهدین وستا په نشته، نو نظر ورته اصول ښیي ورته. دا ځان نه خبرې دي، محض بهانې دي. اوس هم وخت دی په کار دا دی چې مونږ قرآن و سنت ته دعوت ورکو. خوشاین خبره دا ده چې بار ملکونو کې، یورپ کې، رشیا کې یا نورو ځایونو کې اسلام ډېر تیزی سره خورېږي. کوم اسلام؟ کلامی اسلام نه، د صوفیانو اسلام نه، قرآن و سنت باندې مبني اسلام. دا خلک هسې دلته کې په د ماشومانو زانګو کې زانګي چې مونږ علم الکلام راځي او فلان ډینګ په دې باندې څوک تړي برانځي نه، هسې علم الکلام یا زمونږ عقاید داسې ثابتو په دې هېڅ نه پکارېږي. قرآن و سنت د عقیدې د اثبات لپاره کافي شی دی.
بل څه شی داسې نشته چې په هغې یا عقیده ثابته شي یا په عمل ثابت شي. نو بهرکیف د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جون کې د هغه د دعا خبره خو جدا وه، پس د مرګه په دې څه دلیل نشته دی. نو بهرکیف رسول الله صلی الله علیه وسلم فرفع رسول الله صلی الله علیه وسلم یدیه وما فی السماء قزعا، په اسمان کې د وریځ یو ټوکړم نه وه، فثار سحاب امثال الجبال، بس وریځ راله د غرونو په شان. الله د خپل نبی فریاد او دعا قبول کړه وویرېده. ثم لم ينزل عن منبره، د دې ځای نه د استدلال دی، حتی رأیت المطر یتحاضر علی لحیته، تر دې پورې ثم لم ينزل بیا راکوز نشو د خپل منبر نه تر دې پورې چې ما باران ولیدو چې هغه د هغه د ګیري نه ښکته بهېدو. فمطرنا یومنا ذلك وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه الى الجمعه الاخرى، په موږ دغه ورځ هم باران شو، سبا هم شو، بل شو، والذي يليه بل ورځ تر بلې آخري جمعې پورې. فقام ذاک الاعرابي او رجل غیره، اوس هم یا هغه باندې چې یا بل څوک ترې پاسېده، بیا وایي چې یا رسول الله تهدم البناء، آبادۍ روانې شوې، وغرق المال، مال غرق شو، مال څاروو ته وایي که نه، څاروي غرق کېږي، ځمکه دومره پسته شوې ده چې څاروی ځان ته راښکي. فادعوا الله لنا، موږ دپاره دعا وکړه. دا چې موږ وایو بدعاء النبي، بدعاء النبي د هغې دپاره دلیل دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا کوي. وروستو بعضې اکابر قایل دي چې برکت فلان او بوسیله فلان، مونږ د هغې جواب نه ورکوو، ځکه چې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د اجماع د صحابه کرامو نه وروستو بل څه د چا حجت نه تسلیمو. که چا پیر صاحب ویلی دی، چا شیخ الحدیث ویلی دی، مونږ د چا کنډر کې نه وینس. دا جوابونه د هغه څوک ګوري چې هغه د خپلو اکابرو په باره کې دا عقیده ده چې دا نبي دی، یا د هغې هر عمل هغه ته د اجماع نه ثابت ښکاري. موږ درې جواب ورکول ته موږ ته څه کار نشته. که د فلاني مولانا په شجره نسب کې لیکلي دی او که د هغه په هغې سلسله کې لیکلي دی، کوي به نو شاګردان یې د هغې نه جوابونه کوي چې دا مطلب د دې نه محبت دی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم، او محبت چونکې عمل دی، هېڅ ضرورت دې ته نشته. ستا په خیال د علماو نه غلطۍ نه کېږي. کم ځای کې چې تا تقدس ذهن ساتلی دی هلته تحقیق نشي کولی. ځان په دې خبره پوهېږه. دا کم چې بلا تحقیق خبرې کېږي او دا شک کېږي، د دې وجه دا ده چې خلک د هر چا تقدس قایل شوي دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروستو بل څوک معصوم عن الخطا نشته. نو موږ خامخا فهرست نه جوړو چې د فلانکي مشر نه دا غلطي شوې، د فلانکي نه دا شوې، د فلانکي نه دا شوې. خو تاسو که دا عسکري کتاب وګورئ که نه، دا به لیکلي دا چې قد صح البخاري فی مواضع او قد صح مسلم فی مواضع، ځای نه ورته ښیي. داسې موږ له هم پکار چې موږ ووایو قد صح فلان فی مواضع، فلانکی هم په فلانکي ځای کې خطا شوی. خو عجیبه دا نه چې د امام بخاري غلطۍ خلک ښیي، هم د احناف یې ښیي، دا ګستاخي نه ده. خو که دلته کې د یو ژوندي عالم ته غلطۍ وښیې چې نه دې ځای کې غلطي شوې ده، نو بس بیا خو هغه د ډاکټر صاحب خبره ده که اچھا چې کتاب لیکلی دی په محاضرات د حدیث او فقه او فلان او فلان، ډاکټر محمود احمد غازی رحمت الله تعالی علیه، درس نظامی فاضل ده. هغه وی چې دا خبره ډېره اسانه وي چې مونږ دا ووایو چې امام شافعي دلته خطا شوی دی، دا ډېره اسانه ده. خو که ته ووایې چې دیوبند فلانکي عالم دې ځای کې خطا شوی دی، بیا به تا د خپله پته ولګي. تقدس کوم ځای قایل شي نه هلته تحقیق نه کېږي. بیا تقدس مه قایل کېږئ، احترام کوئ د مشرانو، اختلاف چې کوم دی هغه دلیل سره کوئ. د دې څیزونو موږ ته جواب ضرورت نشته. دا کوم سوالات چې کوي خلک به چې دې کتاب کې دا لیکلي وی، موږ د الله د کتاب نه وروستو
او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحیح احادیثو نه رستو او د صحیح اجماع نه رستو بل څه شی بطور دلیل نه ګڼو. دا زموږ ایمان دی او دا ښیي هم په دغې اصول فقه کې او دغه ښیي خو مني نه څوک. دعا وکړه زموږ دپاره فرفع رسول الله صلی وسلم یدیه وقال اللهم حوالینا ولا علینا. نو دعا یې وکړه لاس یې پورته کړل او یې ویل اللهم حوالینا ولا علینا. الله غیر چاپېرې بوځي زموږ نه غیر چاپېره ولا علینا په مونږ یې مه کوې یعنې ضرورت شته د باران خو چې په مونږ نه وي. فما جعل یشیر بیدی الی ناحیة من السماء رسول الله صلی الله علیه وسلم به اشاره نه کوله د اسمان یو طرف کې الا تفرجت مگر وریځ چې به کوم دا خوا تلله هلته کې به فرجه پیدا کېده اسمان به ښکاره شو. حتی صارت المدینة فی مثل الجوبة تر دې چې مدینه منوره د حوض په شان شو. څه مطلب دی مدینه کې پاس چې کوم ځای دی نو بالکل سپین شو او لاندې مدینه کې اوبه ولاړې. حتی سال الوادي تر دې پورې چې وادي د قنات دا و بیدا شهرن یوه میاشت اوبه دي ډېرې زیاتې هلته ضرورت و. قال فلم یجیء احد من ناحیة الا حدث بالجود. هر څوک چې به راته د ګیر چاپېر نه هغه به د ښه باران خبرې کولې چې ډېر ښه باران شو او موسم هم اوس ښه دی فضا هم ښه شوه. دلته ابن حجر اسقلاني رحمه الله هم لیکي چې مصنف د دې نه اراده دا کړې ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګیرې مبارکې د هغه د ګیرې لوندېدو کم ذکر دی نو د هغې نه دی استدلال کوي چې من تمتر فی المطر حتی یتحاضر علی لحیته. پس دا کافي دی ښه ډېره موده پس اقول قولي هذا استغفر الله. استمنه کمزورې ده که نه